मादरे आका फिला सालारिश, जिसको आला हजरत ने कहा था नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कलीस अल्लाह रे लहला नूर का एक सीने तक मुशाबे एक वहां से बच्चा नूर का तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फजाइल हुसैन पढ़ूंगा तो रात चली जाएगी, रात क्या मेरी जात चली जाएगी। नहीं है, ये पहले मुशरिकीन का कब्रिस्तान था जी। इसलिए हुजूर जब मदीना आए तो सरकार ने फरमाया कब्रों पर फातिहा मत पढ़ना, हाजिरी देने मत जाना। जो बेवकूफ बनाते हैं ना उनको बुखारी का पसे मंजर बयान कीजिए। बुखारी से क्या बात। एक हदीस पेश की जाती है दूसरे मसलक की तरफ से कि हुजूर ने मौला अली को फरमाया खड़े हो जाओ अली और जितनी कब्रें ऊंची हैं सबको बराबर कर दो। लिहाजा कोई भी कब्र ऊंची नहीं होनी चाहिए। और बड़े बड़े बैनर इस हदीस के लगाए जाते हैं एक मसलक की तरफ से अहले सुन्नत को डैमेज करने के लिए। हालांकि इस हदीस को बुखारी लाए ही उस बाब में है कि ये बाब है मुशरिकीन की कब्रों को बिखेरना। वाह वाह। वहाँ मुसलमानों की कब्रों की बात ही नहीं थी, पहले ये जगह ऐसी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। हर साल अच्छे तकरीर मुनक़िद किए जाते हैं, तमाम बड़े उलमा इकराम को बुला के दीन की बातें बोली जाती है और इसको हर साल जश्न मनाने का एक ही मकसद है कि जिस चीज़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दी थी, अपना वतन छोड़ा था, अपने तमाम कुंबे को कुर्बान किया था, तो एक ही था कि उसके दीन के अहकाम पर चलने का नाम हुसैनियत है। सिर्फ हुसैन हुसैन बोल के ज़िंदगी करना कोई हुसैनियत की दलील नहीं देता, लेकिन उस अहकाम पर चलना हुसैनियत का एक बेहतरीन अंदाज़ होता है। इसको थोड़ा बहुत हम नकल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस प्रोग्राम को इनक़द किया और इसमें हमने कई मदारिस को इधर इन्विटेशन दे के बुलाए हैं जो कई सालों से दीन की खिदमत करते आ रहे हैं। उनको थोड़ी सर्टिफिकेट्स के साथ और थोड़ी रकम के साथ हमने उनको नवाजा है। ये बहुत कम है, उनको तो हकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे इंशाअल्लाह हमने किए हैं। ये करने का मकसद यही है कि हुसैनियत सबके दिलों में हम जगाना चाहते हैं। जो भी लोग जिसके पास असबाब हैं वो भी उठे, वो भी आगे आए। इस पैगाम जिसके लिए, इस दीन जिसके लिए और अहकाम जो शरीयत जिस चीज़ के लिए बचाने के लिए सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला तक चल के इसको पूरा चाहते थे कि तमाम कौम को ये सबक मिले। तो मैं भी चाहता हूँ और तमाम लोग चाहते हैं कि जो भी असबाब रखते हैं वो सामने आए, गरीबों की गुरबा को खिदमत करे। जितने भी मदारिस हैं जहाँ पे सख्त बड़ी खस्ता हालत है उनके लिए थोड़ी मदद करे और बाकी गुरबा में, यतीमों में, बेकसों, बेवायों, इन सब के लिए मददगार बने। यही हुसैन का पैगाम है। ये मैं चाहता हूँ कि तमाम जो भी असबाब वाले हैं वो सब सामने आए और इस पैगाम ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಯದ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾನವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಜ್ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸೇವೆ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೀಗ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಎರಡೇ ಜಾತಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಸಹಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಕೂಡಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬೃಹತ್ವಾದ ದೇಶ. ಇವತ್ತು 60,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾತಿಗಳಿದೆ, 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉಪಜಾತಿಗಳಿದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಏನು ಅಜ್ಮತ್ ಅಹ್ಲೆ ಬೈತ್ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಸಂದೇಶನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 98 ಭಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 2% ಇವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂತ ಇದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈ 2%, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಹಿಂದೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ನಗರ, ಈ ದೇಶ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮದು ಸೈಯದ್ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದು. ಈ ಸಂದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಸಲ್ಲಂರವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಮಾಮ್ ಹಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ, ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವ್ರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಸಹಬಾಳಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೇನು ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಹಣ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಆ ಹಣ ನಮ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೇನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೈಯದ್ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಸುಮಾರು 150 ಜನಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಉಚಿತ. ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತಾಗಲಿ ತಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಒಂದೇ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ರಕ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾವುದೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು.